नसरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज़ नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेस गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चवर छतर तख्त दे मालिक दया सिंध कृपा निध गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कनेरी नदर बख्शिश कीती है। इस संसारक पदार्थवादी माहौल विचों सत्संगत दियां अमोलक घड़ियां बख्शिश करके निवाजिया है। लड़ीवार चल रहे पावन गुरमत समागम जो खालसे दे महान सिरजना पुरब नूं समर्पित हैं। अज रात्रि दे नां विशेष दीवाना विच बहुत ही प्यार दे नाल सत्कारयोग बीबी अमनदीप कौर जी पटना साहिब वाले तिन्हां दे समुचे जथे पासों रस पिन्ना गुरबाणी दा शब्द कीर्तन सरवण कीता है। आओ कुछ कु मिनटां वास्ते आपो अपनी सुरती विरती फिर एकाग्र करो। गुरमत विचारां नाल सांझ बनाइए। तुसीं कीर्तन दा आनंद माणिया है। कीर्तन भी भगती है और कलयुग के अंदर पातशाह ने कीर्तन नूं बहुत वड्डी महानता दिती। कीर्तन करन मेघ की वर्खा वर्खे जल होए जीवन हरखा। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना।
फिर पातशाह ने कथा वास्ते कहा, सुनो विशाल कथा को फल है, चरी लाग बरसत जिम जल है, थिमक थिमक बूंदे जिम पर ही, सब अपने में तरनी तर ही। आओ साध संगत, सब तो पहला हाजरी लवाओ, असीस बख्शो, दोवें हाथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां नूं सीस झुका के गज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गज के आख्या करो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जियां तो लैके दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां तक 239 साल का शरीरक सफ़र तय करके पातशाह ने खालसे की सिरजना की। एक पूर्ण मनुख सिरजिया, उहदा नाम रखा खालसा। श्री गुरु नानक साहब महाराज जियां ने जिहड़ा पंथ शुरू किया, उहदा नाम रखा सी निर्मल पंथ। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नाम रखा खालसा पंथ। निर्मल का अर्थ भी मैल तो रहत, खालस का अर्थ भी बिल्कुल शुद्ध प्योर, जिहदे विच कोई मिलावट ना होवे। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। प्रिंसीपल गंगा सिंह होरां एक पुस्तक लिखी है, उहदा नाम रखा पूर्ण मनुख। वो लिखते ने, जदों भगती ते शक्ति, रवाब ते नगारा, सूरज ते चंद्रमा, एक हथ विच माला और उसे धर्म की रखिया लई उसे हथ विच लोड़ पवे तां शमशीर चुकण दा बल भरिया गुरु ने। चंद्रमे वर्गी ठंडक और सूरज वर्गी तपश, भगती ते शक्ति इक्को ही प्लेटफार्म ते जदों इकट्ठी होई, उहदा नाम रखा गया खालसा। क्योंकि साध संगत बहुत सारे मत पहला भी दुनिया विच सी, वो लोग धर्म धारण जरूर कीता सी, पर भगती दे नाल शक्ति नहीं सी। हाकम चढ़ के आउंदे सन, लुट के लै जांदे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भगती दे नाल नाल शक्ति भी सिख नूं दित्ती। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जियां ने निर्मल पंथ की शुरुआत की। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। दूजे जिहड़े पंथ चल रहे सन, उन्होंने सवाल किया, महाराज तुसीं पंथ का नाम निर्मल रख दिता है, इहदा मतलब दूजे पंथ मैले ने, कोई दूजे धर्मां विच कोई डिफेक्ट है? पातशाह ने कहा, कोई धर्म माड़ा नहीं, पर उस मार्ग उत्ते चलण वाले लोग उस मार्ग नूं भी मैला कर दिंदे ने। रस्ता कोई भी होवे, वो मंजिल तक जाता है। कोई दूरों हो सकता है, कोई नेड़े हो सकता है, कोई शॉर्टकट हो सकता है, पर उस मार्ग ते चलण वाले लोग कई बार मार्ग नूं भी मैला कर दिंदे। हर रास्ता मंजिल वल जांदा है। कुछ रस्ते ऐसे ने जिन्हां रस्तियां तो लोग डरन लग पैंदे ने। क्यों भाई, उस रस्ते उत्ते लुटेरे पैण लग पे ने, उस रस्ते उत्ते चोर आ गए ने, उस रस्ते उत्ते लुट खोह हो जाती है, उस रस्ते उत्ते कतल हो जाते ने। लोग उस रस्ते जाणों डरन लग पैंदे। पातशाह ने कहा, भाई तुहाडा रस्ता माड़ा नहीं है, पर चलण वाले लोग लुटेरे हो गए ने, इसलिए तुसीं रस्ता मैला कर दिता है, इसलिए तुसीं पंथ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ कर दिता है। हुण बादशाह नूं पंडित पुछदे ने, कहंदे महाराज असीं फिर की मैला कर दिता पंथ? बादशाह ने कहा, तुहाडा धर्म माड़ा नहीं है, तुसीं गायत्री मंत्र पढ़दे हो, जंजू पहनदे हो,
ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਥੋੜੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਕੋਈ FRI ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ FRI ਦਰਜ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 1430 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 2860 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 2-4-5 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਈ, ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਤ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਰੁਲ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ 2860 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FRI ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਖੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਪਟੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਵ ਜਨਮਿਆ ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਮਰਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੰਡਮੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ,
ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਤਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜਾਓ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਵਾਓ, ਧਾਗੇ ਬਣਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਂਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੂਤਕ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੂਤਕ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੌਜਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ ਏ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੱਸ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਸੂਤਕ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਢ ਮੂਲ ਮੰਗਲੀਕ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ। ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੂਤਕ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਤਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਤਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ, ਲਾਏ ਤਵਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ, ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਵਾਬ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਵਾਬਸਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਰਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਰਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਰੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ
ਉਹ ਰਵਾਬ ਪਕੜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਹੋਏ 5 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਰਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਸਰੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਬਿਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। श्री गुरु नानक साहब महाराज हस पे मुस्कुरा पे। हजूर ने कहा मरदानिया तेनू लभना भी नहीं, ये रवाब किसी बंदे दी नहीं जिन्हों तू सरंदा कहने वो कालपुरख रब दे घरों कलिया होया कोई ऐसा सी। इंज समझ मरदानिया ये रवाब किसी बंदे दी नहीं बनी हुई, ये निरंकार ने बना के कली है। मरदानिया हुण ये रवाब बजेगी जिन्हां दे हिरदे दे अंदर तृष्णा है, वो तृष्णा मुक्कन लग जाएगी। हुण ये रवाब बजेगी, डोलते हुए हिरदे टिक जाणगे। भाई मरदानिया इस रवाब नूं भोए नहीं रखना, इनू उच्ची जगह रखना। भाई मरदाना साहब ताइयों और रवाब मोढे ते पा के तुरदे सन। और जदों श्री गुरु नानक साहब महाराज उदासियां ते चलण लगे, रवाब नाल एक झोले विच पोथियां पा लईयां, हथ विच डंडा पकड़ लिया। जदों पातशाह चलण लगे, मरदाने ने कहा महाराज एक गल समझ नहीं पई, रवाब इसलिए दिती है जदों तुसीं कीर्तन करोगे मैं सुर ते ताल दा ख्याल रखांगा। पातशाह रवाब बजावांगे ते कीर्तन होएगा। पोथियां इस वास्ते तुसीं झोले विच पा लईयां ने, जिथे तुर की बाणी दा इल्हाम होएगा तुसीं लिखाई जाओगे। पर पातशाह हाथ में डंडा क्यों चुके है? तुसीं तां बुजुर्ग नहीं, तुहाडी तां अजे उमर महाराज पर जवानी विच है, तुहानूं डंडे की जरूरत नहीं। डंडा तां किसी बुजुर्ग नूं सहारे की लोड़ पैंदी है। पातशाह ने मुस्कुरा के कहा मरदानिया डंडा बुजुर्ग नूं इसलिए लोड़ पैंदी है, ओदी शक्ति ओदा सहारा बनदा है, इसलिए डंडा शक्ति दा प्रतीक है। जिस पंथ की शुरुआत मरदानिया आपां करन जा रहे हैं, उस पंथ नूं चलाउण वास्ते शक्ति की लोड़ पैगी। डंडा शक्ति का प्रतीक है। ताइयों हिंदी में एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओदा अर्थ है जिहदे हथ में ताकत है दुनिया ओदे मगर तुरदी। मरदानिया डंडा शक्ति का प्रतीक है। धर्म नूं चलाउण लई शक्ति का होना लाजमी है, इसलिए डंडा अज नाल चुके है। एक दिन वक्त आउणा इहो डंडा शमशीर का रूप धारण करेगा। मरदानिया शमशीर तो बगैर, शस्त्र तो बगैर, शस्त्र नूं कदे रखिया नहीं की जा सकती। शास्त्र ते शास्त्र दोवें चीज़ां इकट्ठियां रहणगीआं। मरदानिया सच की रखिया करने लई शस्त्र चुकना पएगा। धर्म की रखिया वास्ते शक्ति चाहिदी है, इसलिए डंडा शक्ति का प्रतीक है। क्योंकि डंडा पीर है, विगड़िया तिगड़िया का डंडा शक्ति का प्रतीक है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने शक्ति शुरू की। कली साध संगत नाम जपण का उपदेश नहीं दिता, भगती तो शक्ति भी अंदर पैदा की। ये पंक्ति श्री गुरु नानक साहब महाराज जी उच्चारण की हुई है कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कौन न कीजै। हजूर ने कहा रब नूं मिलण वास्ते बहाल बुद्ध होनी चाहिए, इसलिए लोकां नूं निर्मल करने वास्ते तुरे। पायो बहाल बुद्ध सुख रे। क्योंकि बहाल बुद्ध पता की है, तुसीं भी बचपन विचों निकले हो, छोटे बच्चों नूं वेखिओ, वो किसी नाल लड़ लैण झगड़ पैण, नाल दे बच्चों नाल दूजे दिन उसे दिन फिर बुलाउण लग पैंदे ने, फिर खेडण लग पैंदे ने। कई बार बच्चे लड़ पैण, मां प्यो एक दूजे नूं, मामा दूजे नूं नहीं बुलाउणियां, दरानी जठानी बोलणों हट जाणगियां, पर बच्चे बोलणों नहीं हटदे। क्यों?
ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਮੋ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਮੋ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਈਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪਰਾਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਰਵੇ ਫਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਬ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਦਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ ਪਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੋ ਜੋ ਬੀਜ ਨ ਖਾਈ ਕਾਂਬ। ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਲ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਕਿ ਦਾਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਮੋ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਪੜੋ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੈਨ ਕੋ ਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਵੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਨਾਨਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ। ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਇਨ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਗਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਆਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਗਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਔਗਣ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਵੀਰ ਨੇ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ लागो इस जुग में सो कईयत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। भगती दे नाल शक्ति, भगती तो बगैर शक्ति नहीं आएगी, शब्द तो बगैर तुसी शहादत दे नहीं सकोगे, नाम तो बगैर ये मन निर्मल हो नहीं सकेगा। इसलिए पातशाह ने बार बार बाणी अंदर कहा है, एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी का नाम सिमर, सेवा ते सिमरन तेनू शक्ति देगा। सेवा ते सिमरन तेनू औगणा नाल लड़न दी शक्ति प्रदान करेगा। कहंदे ने एक पिंड विच अनाउंसमेंट हुई, NRI बंदे बाहरों आए, उन्हां आके अनाउंसमेंट कीती वे जिवें दूजे पिंडां विच टूरनामेंट हुंदा है असीं भी कराउणा है। उन्हां टूरनामेंट कराया, बहुत लोग पहुंचे, दूजे पिंडां तो दूरों दूरों शहरों तो टीमां खेडण आईयां, टूरनामेंट सफल हो गया। पर एक गल दा NRI सज्जणां नूं दुख होया कि दूजे पिंडां तो शहरों तो टीमां आईयां ने, टूरनामेंट वधिया निकलिया है, पर दुख दी गल इह है वे अपने पिंड दी टीम ही कोई नहीं, अपने पिंड दा पहलवान कोई भी नहीं घुलिया विच, अपने पिंड दी कोई कबड्डी दी टीम नहीं। सानू टूरनामेंट कराउण दा तां लाभ है जे अपने नगर तो भी कोई टीम होवे। वो फिर NRI सज्जणों ने सलाह की, सलाह करके उन्होंने अनाउंसमेंट करती बई अगले साल फिर टूरनामेंट होना है। ਜਿਹੜੇ कोई अपने नगर तो पहलवान बनणगे, अपने नगर तो कोई कबड्डी के खिडारी निकलणगे, उन्हां सारिਆਂ ਦਾ खर्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਤੇ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਖਾਣ ਨੂੰ ਕਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਲੋੜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, लोग ਉਹਦਾ नाम लिखा ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वैसे ठीक है, माफ करियो प्रबंधकों का उपराला है, कहते ने ककार ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ माफ करियो, ਇਹ प्रथा वैसे पाउणी नहीं चाहिए। पता क्यों? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਲੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस तरह की सेवा ठीक है, चल पई है, पर इहदे उत्ते विचार करन दी लोड़ है। हर बंदे नूं चाहीदा है वो बड़े शौक नाल अपने पैसे नाल ककार खरीदे। साध संगत ककारां नाल प्यार होना चाहिए। जिहड़ी चीज़ नाल प्यार पैदा हो जाए वो तुहानूं महंगी नहीं लगती कदे। जिहड़ी चीज़ नाल प्यार होवे वो कदे महंगा नहीं लगेगा तुहानूं, वो कदे औखा नहीं लगेगा। मैं पिछली बार भी बेनती कही, एक नौजवान बच्चे नूं उन्हें गोद में चुक्या, पहाड़ी चढ़ रही सी, साधु ने वेख्या बच्ची बहुत तेजी नाल पहाड़ी चढ़ रही है।
ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕੋਈ 15-20 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਤੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਸਿੱਧੀ ਚੜੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ 5-7 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਤਰੀ, ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੈ, 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਤੇ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 5-7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ 18-20 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? 5-7 ਕਿਲੋ ਗਠੜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ 20-22 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਂਹ ਇੱਧਰਲੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਬਦਲ ਲਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ। ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਏ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਾਰ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ। ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ 5-10 ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤਕੜੇ ਡਾਢੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਸੱਜਣ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਘੋਲ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ 6.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਔਰ ਕਈ ਕਿਲੋ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਬੰਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਘਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਟਕੇ ਦੀ ਘੋਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਪਟਕੇ ਦੀ ਘੋਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਘੋਲ ਹੋਣੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਿਠਾਤਾ ਵੇ। ਆਖਰੀ ਘੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਨਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ 5.25 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਉਹ ਪਟਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, 6.5 ਫੁੱਟ ਪੌਣੇ 7 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਲੋਹੇ ਵਰਗ ਹੈ। ਕਈ ਕੁਇੰਟਲ ਘਿਓ ਤੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। 5.25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਵਿਸਲ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ 5.25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅਦਨੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੌਣੇ 7 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਅਦਨੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾ ਲਿਆ? ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ?
ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਢਾਹ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਢਾਹ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਘੱਟ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਾਈਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਵਜਨ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਮੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਮੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ। ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਨੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲਿਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ, ਲੋਭ ਬਿਹਪੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੋਹੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ, ਮਹੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿੱਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਥਾਪੀ ਧਰੀ ਹੈ। ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਗਾ। ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਭਰਥਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਖੁਦ ਅੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰਥਰੀ ਵੱਲ। ਭਰਥਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਛੱਡਦਾ ਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰਥਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਭਰਥਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਝੜ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਥਰੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰ ਦੇ।
बस हजूर नाल नज़र मिलण दी देर सी, वो घटना घट गई फिर भरतरी नाल। जिन्हों पातशाह बाणी अंदर कहते ने गुरु भी किरपा दा तीर किसे ते मार दिंदा है। नज़र मिलदियां सार पातशाह ने ऐसा बाण चलाया कि कबीर सतगुर सूर में, गुरु कल्ला भगती वाला थोड़ी है, गुरु सूरमा भी है। कबीर सतगुर सूर में वाया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा कर जे शेक। हुण भरतरी बोले ना, हजूर ने कहा तू इन्नी उम्र दा जोगी है, राजा भी रहे हैं, बोल। भरतरी दी कई जगह पहाड़ों में बनिया ने, लोग पूजते ने। फिर बादशाह ने उन्होंने बोलण तो गुंगा कर दिता। कबीर गुंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। किधरों गुरु ने निर्मल किया, हुण जुबान नाल करखत बोल नहीं बोलेगा, हुण कन्नां नाल निंदिया नहीं सुनेगा, हुण कन्नां नाल अपनी उस्तत सुन के खुश नहीं होए। कबीर गुंगा हुआ बाबरा, पढ़ो बहरा हुआ कान। पावों ते पिंगल पया, मारिया सतगुर बाण। की बना दिता उन्हों? पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पिखे हुए संत। अज संत बनाया भरतरी, वो भरतरी हुण संत हो गया। वो भरतरी श्री गुरु नानक साहब महाराज के चरणों ढह पिया, हथ जोड़ के कहंदा पातशाह ये सच है जो सिद्ध जोगियां ने तुहानू कहा सी, अज मैं भी अजमा के वेख लिया। पातशाह तुहाडी उम्र मेरे नालों छोटी है, पर कमाई वाकई वड्डी है। सिद्ध बोलन शुभ वचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। उस जगह उत्ते असीं बैठे तो बहुत चढ़ती कला वाला गुरसिख ककार पहने हुए, चेहरा उहदा लाल है, धक धक करे। उत्थे एक बहुत प्यार वाली रूह रहिंदी है, उन्हां दी उम्र कोई 94-95 साल है। हुण तां वो 100 साल तो उपर होणगे। तां कई वरियां दी इह गल उत्थे बैठे हो, क्योंकि रब दे प्यारियां दीयां गल्लां रब दे प्यार वालियां होंदियां। व्यापारी व्यापारी नूं मिलदा है, व्यापार दी गल करदा है। नौकरी वाला नौकरी वाले नूं मिले, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਹੈ, TADA ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਡਾਢੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਢਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਡਾਢੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ, जिन बिन दंता जग खाया। जदों वो साधु कहते ना महापुरुष कहते भाई माया नागणी है, बिना दंदा तो खा लेंदी, पता नहीं लगन दिंदी। अगों गुरु दा सिख पता की कहंदा, ਉਹ खुश हो के कहना बाबा जी इधर भी 10वें पातशाह दा पुत है। कहना होएगी जी माया, असीं किहड़ा नहीं कहते। माया बलशाली है, तकड़ी है, मोहनी है, बिना दंदां तो खा लेंदी। इधर भी 10वें पातशाह दा पुत है। उन्हां दीयां बातां सुन के साध संगत मन आनंदित हो गया। इदां दे भी गुरसिख मान गुरु उत्ते। जदों सिख गुरु ते मान रख के चलदा है, याद रखियो गुरु कदे तुहाडी खंड नहीं लगण देगा। गुरु मोढे ते थापी धर के कहंदा जा पुत्रा
हुण नहीं तैनूं डरन दी लोड़, मैं तैनूं भगती भी दित्ती, तैनूं शक्ति भी दित्ती, गुरथापी दित्ती, कंड जियो। पर शर्त एक है, गुरु ते विश्वास रख के पढ़िया करो कि जागत जोत जपै निस्वासर, एक बिना मन एक ना अन्य, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मड़ी मठ भूल ना मानै। जे फिर व्रत भी रखने फिर थोड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हथ है। इत्थे व्रत आउंदे बीबियां व्रत भी रख लैंदियां, कहदियां बंदे दी उम्र वध जाए। कई बार दूजे विखावे वास्ते नाल दी जो रखे सूट मिल जाएगा, होर कोई चीज़ां। साध संगत वो विखावे मत रख दी वे, मैनू की कहणगे, मैं अपने घर वाले दी उम्र लई वर्त ही नहीं रखिया, भावें गुस्से में सवेरे कहण लग जाए तेरा ही स्यापा करन लगी है, सारा दिन भुखा रहना। साध संगत तुसीं गुरु दे सिख हो, तुहानूं विश्वास है जन्म मरण अकाल पुरख दे हथ है। जे इदां वर्त रख के उम्रां वधदियां होण, सारी दुनिया वधा ले फिर। इसलिए पातशाह ने कहा तू गोर मड़ी मठ भूल ना माने, ना तू वर्तां ते विश्वास करे, जेदा धर्म कहंदा वो रखी जावे। तैनूं गुरु ने विवर्जित कीता। जेदा धर्म कहंदा सिख किसे दियां कबरां नूं ठेडे नहीं मारदा, पर याद रखियो सिख किसी की कबर अगे सिर भी नहीं झुकाउंदा। पता क्यों? वो रोज अपने गुरु ते मान रख के पढ़दा है। तुसीं भी पढ़दे हो, हुण भी पढ़ के आए होवोगे, कदे विश्वास रख लियो इन्ना मान है कि आपां गुरु नूं कह सकीए दातिया जदों दे तेरे चरण पकड़े ना, असीं किसे नूं अख थल्ले भी नहीं धरदे। कौन है? जदों दा अमृत पान कीता है, जिस दिन दी खंडे वाटे दी पौल छकी है, जिस दिन दे निर्मल पंथ खालसा पंथ दे पंधी बने आ 10वें पातशाह, उदण दे असीं किसे नूं अख थल्ले भी नहीं धरदे। रहतनामा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा, उहदे विच पातशाह ने लिखिया जे कोई मेरे खालसे दी अखां दे सामने कोई जादूगर मंत्र पढ़ के आकाश विच पहाड़ उड़दा दिखा दे ना, चीज़ां उड़दियां दिखा दे, तां भी मेरा सिख इन्ना दृढ़ता विच रवे। एडे वड्डे जादूगर दी करामात वेख के ओ गुरु उत्ते मान रख के चले, एडी वड्डी ओ जादूगरी वेख के भी गुरु दे चरनां तो सिवाए किते सिर ना झुकावे। हुण साडे सामने कोई चीज़ां उड़ा दे तां हवा च, तुसीं तां हत्थ जोड़ लोगे बड़ा पहुंचिया होया बाबा भाई, वो तो हवा च उड़ा दिंदा चीज़ां। इन्ना सब कुछ किसी जादूगर कोल करामात होवे, पर खालसा पूरे मान विच रवे, गुरु ते भरोसा रखे। वो मान नाल पढ़े के पाएंगे जब ते तुमरे, पढ़ो तब ते को आंख तरे नहीं। पातशाह जिदण दे तेरे चरण फड़े, असीं किसे नूं अख थल्ले भी नहीं धरदे। कौन होएगा किसे दा? असीं भी 10वें पातशाह दे पुत्त। पाएंगे जब ते तुमरे, पढ़ो तब ते को आंख तरे नहीं। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत, सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम। श्रीयस पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे। वो तो मत दोहरा लिखे, कहने दोहरा के गाया कर कि सगल द्वार को छाड़ के गयो तो, पढ़ो वाह गहे की लाज अस गोविंद। वो बांह पकड़े दी लाज रखदा, आपां बांह पकड़ा के भजीए ना इधर उधर। विश्वास रखिए गुरु ते, 10वें पातशाह ते भरोसा होना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड हुई, मैं कथा नेट उत्ते गुरुमुख प्यारे बैठे ने पाई है। एक परिवार इधर उजड़ के आ गया, रस्ते विच उन्हां दी मां मुक गई, 2 छोटियां छोटियां बच्चियां सन। तो बजुर्ग उहदा लड़का, 2 पोतियां छोटियां छोटियां, एक नौ। थोड़े सालों बाद ही अजे 1.5-2 साल होए, घर भी ना चंगी तरह अजे बनिया, तो उहदे सिर विच बहुत दर्द रहन लग पिया।
उदों क्रिश्चनां दा लुधियाने विच कोई हॉस्पिटल सी, अज भी है, उन्होंने CMC कहंदे ने। तो उत्थे उन्होंने टेस्ट करवाया, वो डॉक्टर ने टेस्ट करके दस्सिया भी इहदे सिर दे विच ब्रेन च रसौली है, उहदा ऑपरेशन करना पैना, नहीं तो कदे भी इहदी अखां दी लाइट जिहड़ी वो बंद हो सकती। वो बजुर्ग ने कहा जी कमाउण वाला ही यह है, मैं तो बजुर्ग असी तो उजड़ के उधरों आए हैं, कमाउण वाला यही लड़का है। वो डॉक्टर ने कहा बापू भी इहदा ऑपरेशन करवाना पैना, मैं तुहाडी मदद कर सकना, जे तुहाडे कोल पैसे नहीं बाद में दे दिओ। मेरे नाल दा एक लंडन तो पढ़ के डॉक्टर दिल्ली रहिंदा है, उत्थे ऑपरेशन करा। आंढ गुआंढ में सलाह की, 2-4-6 दिन लंघ गए। गरीब बंदा बहुत कुछ सोचता है। 6 दिनों बाद घटना घट गई, सचमुच तेज दर्द होया, उहदे अखां दी लाइट चली गई। डॉक्टर की गल सच हो गई। फिर लोगों ने कहा, बजुर्ग नूं कहते सोहण सिया हुण अपना अन्ना पुत थोड़ी सारी उम्र बिठाई रखेगा, बच्चियां छोटियां छोटियां ने, भाई इहदा इलाज करा। उन्हें फिर उस डॉक्टर कोल गया, चिट्ठी लिखवा ली, पहुंच गया दिल्ली। उन्हें ऑपरेशन की तरीक दे दी, भाई 3 दिन रुक के बुधवार ऑपरेशन होना है, तुहाडे कोलों पैसे बाद विच ले लांगे, जिन्ने है थोड़े बहुते दे दिओ। डॉक्टर की चिट्ठी उन्हें ले ली। वो डॉक्टर ने बुधवार की तरीक दे दी, एडमिट कर ले। मंगलवार की रात आई तो डॉक्टर राउंड ते आया, उन्हें सारे पेशेंट वेखे, इनू भी आके बुलाया, गुरमुख सिंह किदां भी ठीक है, कल सवेरे तेरा ऑपरेशन होना है 7 बजे, तकड़ा हो जाए, अरदास कर रब अगे तू ठीक हो जाए। इदां गल्लां करके डॉक्टर आश्वासन दवा के जदों तुरन लगा, उन्हें नाल खलोती नर्स जिहड़ी सिस्टर सी, उन्होंने कहा सिस्टर सवेरे 7 बजे का ऑपरेशन है, ते 7 बजे तो पहला पहला सवेरे इहदे सिर दे बाल कटा दो। डॉक्टर तो इन्नी गल कह के चला गया। जदों सिर दे बाल कट्टण दी गल आई, लोकां वास्ते बाल होणगे, गुरु दे सिख वास्ते तां केस ने। जदों सिर दे केसां दी गल आई, वो डॉक्टर तां कह के चला गया, तो उस अन्ने नौजवान नूं अपनी मरी हुई मां चेते आई। वो मां जिहड़ी पाकिस्तान विच रहिंदियां बचपन विच दही नाल केस धोंदी सी। जदों दही नाल केस धोने ते किन्नी वार उस माई ने कहना, पुत गुरमुख सिया जिंदगी च पुत केस ना कटाई, केस गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी मोहर है। पुत केस ना कटाई, केस गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी मोहर है, केस गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बख्शिश है। पुत जिंदगी च केस ना कटाई। वो बार बार मां दियां गल्लां याद आईयां, एकदम उच्ची उच्ची रोन लग पिया। अखां तोन उच्ची उच्ची रोंदा है, कहंदा मां हुण कित्थे आ गुरु गोबिंद सिंह, हुण कित्थे आ गुरु गोबिंद सिंह, हुण कल सवेरे मेरे केस कट देने, हुण कित्थे आ गुरु गोबिंद सिंह, हुण कित्थे आ गुरु गोबिंद सिंह। तू कहंदी सी गुरु दी बख्शिश है, केस ना कटाई, हुण कित्थे आ गुरु गोबिंद सिंह। ओदा प्यो चुप करा रहा सी। नौजवान पुत दियां अखां दा रोना, ओदियां धाहां बजुर्ग तो सुनिया न गईयां। वो भी रोंदा होया बजुर्ग उठ के वो वार्ड चों बाहर चला गया, उच्ची उच्ची रौला पा रहा, हुण कित्थे आ गुरु गोबिंद सिंह, हुण कित्थे आ गुरु गोबिंद सिंह। रो रहा सी। इन्ने नूं एक माई ने आके सिर ते हथ रखिया ते प्यार नाल कहा, पुत ऐदां नहीं कहीदा, गुरु गोबिंद सिंह सदा ही अंग संग है। पुत इस तरह नहीं कहीदा, गुरु गोबिंद सिंह सदा ही अंग संग है, वो सदा नाल ने। सिर ते हथ फेरिया। पुत इस तरह नहीं कहीदा। नाले वो माई पढ़ाउण लग पई, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते, सदा अंग संगे अपंगं विभूते। तां हुण ओ माई ओनू गल्लां विच पा के कहंदी, पुत तू ठीक हो जाना, गुरु गोबिंद सिंह सदा ही अंग संग। उन्हें कहा, माए मां तू कौन है? उन्होंने कहा, पुत मेरा नाम सरजीत कौर है, मैं इत्थे ही हां,
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਰਹੀ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਨਰਸ ਟਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉੱਠੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਈਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਰੰਗ, ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੜ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਸੌਲੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਫੋੜਿਆ ਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਦੋ ਚਾਰ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਵਾਪਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 36 37 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਰਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਈਦਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰੋਕਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
कई बार ये पाबंदी हुंदी, सानू सवाल आउंदे ने, भाई साहब कल्ले अंमृत छक सकदे? कहंदे पंज प्यारे छकाउंदे नहीं। नहीं भाई, छक सकदे। उत्थे लेखा हिसाब आपो अपने। हाँ, जिदन नाल दे साथी दा दूजे दा मन बने, उदन दोवां नूं पंजां प्यारिਆਂ अगे पेश होना पैना, पर लेखा हिसाब आपो अपने। ये कोई पता नहीं भाई कदों कित्थे किसे दा स्टेशन आ जाना, उहनूं उतरना पैना। ऐ ना होवे बंदे करके ओदे घर वाली रह जाए, घर वाली करके ओदे घर वाला रह जाए। नहीं, जेदा मन है छक लो, तुहाडे घर विच जाग लगना चाहिए। ते दूजिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ है, ककार धारण करो। जदों तक अमृत पान नहीं करते उन्नी देर ककार लैके पहनो, नितनेम करो, ककारां दी रहत रखो। किरपान तो इलावा बाकी ककार तुसीं पहलां पहन सकते हो, तां जो अभ्यास हो जाए। बाणी पढ़ीए, साध संगत आपां गुरु दे नाल जुड़ीए, ये जरूरी है। बहुत चीज़ां दा अभ्यास पहलां करना पैंदा है। जदों बच्चे नूं स्कूले मां ने पढ़न पाउणा होवे ना, वो 2 साल दे बच्चे नूं ABC पढ़ाउण लग पैंदी है, किताबां बैग विखाउण लग पैंदी है। आपां गुरु वाले बनना, ककार धारण करो, बाणी पढ़ो, गुरु वाले बणीए। आओ एडे वड्डे सतगुरु सच्चे पातशाह दे आपां सिख हां, बलिहार जाके कहिए श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो पहला मान रखो, गुरु ते भरोसा रखो। ये अंदर पूरे विश्वास नाल समझो, गुरु ते भरोसा रख के कि मेरे गुरु वर्गा दूजा नहीं कोई हो सकता, होए नहीं सकता। विश्वास रखियो, इनू प्रकाश कहंदे। तइयों पातशाह ने क्या पढ़िया कर मान नाल, गुरपुरा भेटियो वड भागी। कई बार हुक्मनामा आउंदा है, गुरपुरा भेटियो वड भागी, मने भया परगासा। पढ़ो कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का गज के अपने साहिब का परवासा। विश्वास परवासा हो गए। फिर की कहने, अपने सतगुर के बलिहारे। आखो आगे सुख बाशे सुख सहजा, घर आनंद हमारे। मेरी बेनती है, एक गल जरूर सुन के जाओ। पहला धारणा पढ़ो, सतगुर कै बलिहारे, अपने सतगुर कै बलिहारे। सतगुर कै बलिहारे, अपने सतगुर कै बलिहारे। सतगुर अपने सतगुर गज के सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर। बीबियो जातां सलौली वालियां ने चाह नहीं पिलाई तुहानूं, तुसीं ढिले बोलते हो। गज के कहो सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे। सतगुर के बल आगे सुख पाशे सुख सहजा, आगे सुख पाशे सुख सहजा। आगे सुख घर आनंद हमारे, अपने सतगुर के बलिहारे। सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे। घर आनंद अपने सतगुर गज के सतगुर के बल। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। धन श्री गुरु
ਆ ਚਾਰ ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ? ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਪਾਸ਼ੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ, ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਪੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਆ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਗੁਰ ਕੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਫੋਨ ਵੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆ ਫੜਾਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਦਹੀਂ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਦਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪਾਇਆ, 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ। ਏਦਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੋ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਰੱਖੋ, ਗੈਸ ਬਾਲੋ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਸੌਂਫ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ, ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਕੱਪ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5-6 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਕ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ, ਮਾੜੇ ਦਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਕ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ, ਭਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ,
1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਓ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਬਣਾਓ 5-7 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਾਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਭੈਣੋ, ਕਰ ਲੋਗੇ ਬਈ, ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 5-6 ਵਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਭਾਈ? ਪੱਕਾ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਨੇ ਜਪਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭੈਣੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ਿਓ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਸਮਾਗਮ ਅਖੀਰ 9 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਭਾਵ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।